अनमोल वचन। जी और नवाजी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब महाराज जगत जलंदे नूं तारदे होए पहली उदासी समय सतगुरु पूरब वाले पासे नूं, जिथे सनातन मत दे धार्मिक तीर्थ सथान सी, उन्हां तीर्थां दे उपर रहण वाले लोकां दे विच जिहड़ियां कुरीतियां आ चुकीआं सन, सतगुरु उन्हां नूं दूर करन वास्ते पूरब वाले पासे नूं सनातन मत दे धार्मिक स्थानां दे उपर गए। दूसरी उदासी समय गुरु नानक साहब महाराज उत्तर वाले पासे नूं, जिधर सुमेर पर्बत दे उपर 84 सिद्ध जिहड़े सन वो बैठे हुए सन, गुरु नानक साहब महाराज उस पासे नूं गए। वख-वख थावां दे उपर जाके सतगुरु ने लोकां नूं सच दा उपदेश दिता। तीसरी उदासी समय गुरु नानक साहब महाराज पश्चिम वाले पासे नूं, जिथे इस्लाम धर्म दे केंद्री स्थान सन, इस्लाम धर्म दे धार्मिक स्थान सन, मक्का, मदीना, काबा, बगदाद इत्यादिक उन्हां थावां दे उपर जाके सतगुरु ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल जुड़न वास्ते उन्हां नूं प्रेरित कीता। उन्हां दीआं आ चुकीआं कुरीतियां तो सतगुरु ने जाणू करा के उन्हां नूं भरमां भुलेखिआं चों कढ के ते सच दे मार्ग दे उपर लिआउण दा यतन कीता। सतगुरु ये सारा कुछ करन तो बाद करतारपुर साहिब दी धरती ते आण के वसे ने। सतगुरु ने पहला ही करतारपुर साहिब दा नवां नगर जिहड़ा वो वसा दिता होया सी। सतगुरु ने पक्के तौर दे उपर तलवंडी नूं छड्ड के करतारपुर साहिब विखे डेरा जिहड़ा अपना लाया, अपने परिवार नूं भी करतारपुर साहिब विखे लै आंदा। सिख संगतां ने आण के सतगुरु नूं करतारपुर साहिब दी धरती दे उपर आण के सत संगत विच संगतां बैठदियां सतगुरु पावन पवित्र उपदेश दृढ़ करवाउंदे। भाई गुरदास साहिब जी लिखदे ने, फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सगल उतारा। जदों गुरु नानक साहब महाराज पूरब वाले पासे नूं भाव हिंदू मत सनातन मत दे धार्मिक स्थानां ते गए सी, उदों गुरु नानक साहब महाराज ने भगवें रंग दे गेरू रंग दे कपड़े पाए सी। उहदा भाव सी कि सनातन मत दे लोक, हिंदू लोक, उन्हां दे साध संत भगवें रंग दे कपड़े पाउंदे सी। गुरु नानक साहब महाराज ने भी उस तरह के कपड़े धारण कर लए। दूसरा कारण कि वो जिहड़े कपड़े ने छेती कीतियां मैले नहीं हुंदे, लम्मे सफ़र ते जाना सी, सतगुरु ने उदां दा पहरावा धारण किया। जदों गुरु नानक साहब महाराज पश्चिम वाले पासे नूं इस्लाम धर्म के केंद्री स्थानां दे उपर गए तो उदों सतगुरु ने नील बस्तर धारे बनवारी, उस तरह के कपड़े धारण कर लए जिद्दां दे मुसलमान काजी हाजी लोग पाया करते सन। पर हुण सतगुरु करतारपुर साहिब विच आण के टिके ने ते महाराज ने उदासियां वाले कपड़े, गेरू रंग के कपड़े भी उतार दिते। गुरु नानक साहब महाराज ने इस्लाम धर्म के पाए कपड़े भी उतार दिते। क्यों? वो कपड़े पाउण दा मकसद सतगुरु दा केवल लोकां नूं ये दसना सी कि मैं एक धार्मिक बंदा हाँ, क्योंकि उदां दा धर्मी बनना पैना सी उन्हां नूं उपदेश देण वास्ते। हुण सतगुरु साहब करतारपुर साहब टिके ने ते महाराज ने वो जिहड़ा धर्म दा पहरावे वाले कपड़े सी ना, वो उतार दिते ते आम जिहड़े घरां दे विच संसारी लोग कपड़े पाउंदे आ, सतगुरु ने वो कपड़े धारण कर लए। मैनूं खिमा कर दिओ, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दा धर्म गुरमत जिहड़ी आ वो कपड़ियां दे विच नहीं है, क्योंकि कोई किसी तरह के कपड़े पावे, सतगुरु ने पहरावे दे उपर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं लाई, मना नहीं किया। हाँ, सतगुरु ने गुरबाणी विच एक गल जरूर कही है कि हे इंसान, हे मनुख, ऐसा पहरावा धारण ना करें ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪਹਿਨਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਕਾਰ।
पर सतगुरु ने किते नहीं कहा ये पाउना है तो ये नहीं पाउना। ये सतगुरु पातशाह जी ने ये सारे भरमां पखंडां पहरावियां दे विचों कढ़िया सिੱਖੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सिख रहत मर्यादा पढ़ते हाँ तो सिख रहत मर्यादा विच बकायदा लिखिया होया सिख कशहरे ते दस्तार तो छुट कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी पा सकता है। भाव सिੱਖੀ जिहड़ी वो पहरावे दे विच नहीं है। ते भाई गुरदास साहब कहते ने गुरु नानक साहब महाराज ने उदासियां वाले कपड़े उतार दिते, संसारियां वाले कपड़े पाले। किहड़े कपड़े? ਜਿਹੜੇ उस वक्त संसारी लोग पाउंदे सी, घर विच रहण वाले लोग पाउंदे सी। ते जिवें दे आम संसारी लोग कपड़े पाउंदे सी, सतगुरु ने उवें दे कपड़े धारण कर लए। भाई गुरदास साहब कहंदे फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सगले उतारा, पहर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा। महाराज बैठे भी काहदे उपर? मंजी दे उपर बैठे। की कारण है? मंजी जिहड़ी आम घरां दे विच हुंदी है, आम संसारियां दे घर विच हुंदी है। नीत गुरु नानक साहब महाराज तो पहलां जिहड़े धर्म दे आगू होया करदे सी, वो वड्डे वड्डे विछाई वाले गदेलियां दे उपर बैठदे, चंगे थावां दे उपर बैठदे, ते प्रजा जिहड़ी है वो किते थल्ले जाके बैठदी है। राजा तखत ते बैठदा है, प्रजा जिहड़ी है वो सामने खड़दी है जां थल्ले बैठदी, कोई बराबरता नहीं है। पर गुरु नानक साहब महाराज जी ने संसारी लोग, गृहस्थी लोग मंजियां ते बैठते है, गुरु नानक साहब महाराज भी मंजी दे उपर बैठे, मंजी ते विराजमान होए। क्यों? सतगुरु कहना चाहते मैं बराबरता करने वास्ते आया, मैं राणा रंक बराबरी करना है, मैं इत्थे राजे ते कंगाल नूं एक करना है। तो वो सारे लोग मंजियां ते बैठ सकते, गुरु नानक साहब महाराज भी मंजी दे उपर विराजमान होए, मंजी ते बैठे। भाव सतगुरु ने वो हरेक काम किया जिहड़ा गृहस्थी करते है। फिर होया कि करतारपुर साहब की धरती ते रह के सतगुरु साहब जी ने 18 साल जिंदगी के आखिरी पल जिहड़े सन जीवन के तौर के उपर सतगुरु ने उत्थे गुजारे। अपने हथीं सतगुरु खेती करते रहे। तो सच ये है भारत दे विच हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ग्रंथां दे विचों मनु सिमरती ने एक गल कही है। मनु सिमरती कहती है मनुख की जिंदगी नूं मनु सिमरती ने 4 हिस्सों च वंड दिता। कहते पहले 25 साल बालपन है, बालपन का आपां बच्चा है। अगले 25 साल जिहड़े है वो बालपन तो बाद गृहस्थ मार्ग धारण करेगा, बंदा जिहड़ा गृहस्थी होवेगा, घर दीयां जिम्मेवारियां निभाएगा। तो 50 साल तो बाद फिर 50 तो 75 साल के दौरान फिर वो जिहड़ा जंगल दे विच जाएगा, बाणप्रस्थ जंगल विच जाके जप करे, तप करे, जल धारे करे, फिर कहंदे वो सन्यासी बन जाएगा। ये मनु सिमरती ने बंदे की जिंदगी की वंड की है। मनुख की जिंदगी 4 हिस्सों च वंडती। पहले 25 साल बालपन, अगले 25 साल गृहस्थ, अगले 25 साल बाणप्रस्थ, अगले 25 साल सन्यास। गुरु नानक साहब महाराज ने सारिया मिथां नूं तोड़िया है। गुरु नानक साहब महाराज जो भार जवानी सी उदों सतगुरु बाहर उदासियां ते जाके लोकां नूं सच सिखा रहे सन। ते जदों मनु सिमरती कहंदी हुण घर परिवार छड्ड के जंगलां ते पहाड़ां 'च चलिया जा, हुण तूं धर्मी बनना है, उदों गुरु नानक साहब महाराज ने आण के हल चक लई। उदों गुरु नानक साहब महाराज ने खेती करनी शुरू कर दित्ती। भाव दुनिया दीयां सारियां मिथां नूं गुरु नानक साहब महाराज ने तोड़ दिता। लोग कहंदे है कि हुण घर दीयां जिम्मेवारियां निभा के हुण धर्मी बनना है। गुरु नानक साहब महाराज भार जवानी लोकां नूं तारदे रहे, ते जदों वडेपे दी उम्र आई उदों सतगुरु खेती करन तुर पे, पा मिथां नूं तोड़िया है। इसे लिए भाई गुरदास साहब कहते हैं गुरु नानक साहब महाराज ने उल्टी गंग वहायो न, उल्टी गंगा वहा दी गुरु नानक साहब महाराज ने, जिन्हों सता बलवंड कहते हो रियो गंग वहायो न। दुनियाई आखे कै क्यों न, दुनिया कहती होया की है। गुरु नानक साहब महाराज ने सारा कुछ उल्ट कर दिता, भाव दुनिया दीयां सारियां मिथां नूं तोड़ दिता है। करतारपुर साहब की धरती के उपर सवेरे शाम कीर्तन हुंदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज उपदेश देंदे है। सिख संगत आण के संगत दे विच जुड़ के बैठदी।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਧਿਆਰਾ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਪਟ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠੇ ਧੁਨ ਘਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲੱਥਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਣ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਤਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਬੁਝ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ,
ਮੋਣ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ, ਕਿਉਂ ਮੋਣ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਏ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕਰਕੇ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਆਏ, ਭਾਵ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਬੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੂੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ। 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੂੜੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ